हेलो एवरीवन, दिस इज अजयपाल सिंह फ्रॉम वेस्टर्न रिजल्ट्स अकेडमी पातना। सो आज अपना वीडियो का टॉपिक है जी कॉमन स्पेलिंग एरर्स एंड आल्सो हाउ टू अवॉइड देम। सो स्टूडेंट्स ਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਅਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮੈਜਰਸ ਐਂਡ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣਗੇ in order to avoid those mistakes. Okay, so come on in। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਵਰਡ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਸਿੰਗਲਰ, ਇੱਧਰ ਡਬਲ ਆ। सो ए सही है नहीं, ए रॉन्ग है, ये सही है, डबल आर। हुण तुसी ए वर्ड वीडियो दे विच देख लिया, हुण इत्थों ये नहीं मैं कह सकता कि तुसी एक बारी वर्ड देख लो उस तो बाद जो तुहानूं दोबारे लिखना पऊगा पैना है वर्ड भी थोड़ा वर्ड मतलब सही होगा, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ਇਹ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। 20 to 30 ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਰਡ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਵਾਈਲ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਲੈਟਰਸ। ਵਰਡਸ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਲ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 100 ਆਊਟ ਆਫ 100% ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਬਟ few pronunciation words are there in which silent letters are there। silent letters ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਂਕੀ, ਰੁਮਾਲ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ हैंकरचीफ, जिस तरीके का यह वर्ड है। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली आप चीज पढ़ांगे हैंकरचीफ। सो इत्थे आ गया हैंडकरचीफ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं पता लग रहा ये सही है कि ये सही है, बट जे आप हैंकी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਿਵ ਮੀ ਯੋਰ हैंकरचीफ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ना, ये सही है, नहीं, यही तो है साइलेंट लेटर, ये रॉन्ग है, ये सही है, क्योंकि ये विच ये वर्ड है डी विच इज साइलेंट। प्रोनंसिएशन दे विच डी दा कोई मोटिव नहीं हैगा। आपां इहनूं हैंडकरचीफ नहीं बोलते, देखण लगे आपां नूं लगदा है भी जिस तरीके दा आपां बोलिया ये सही होना चाहिए। हैंकरचीफ जिस तरीके नाल आपां प्रोनंसिएशन विधि दित्ती है, हैंकरचीफ, हैंकरचीफ दैट मीन्स हैंकी। ओके, सो हैंकरचीफ जिस तरीके का आप बोलिया, जिस तरीके की आप आवाज कढ़ी है, प्रोनंसिएशन है दी, दैट डिपेंड्स कि मीनिंग तो यदा हैंकी है, बट ये दैट डिपेंड्स कि ये स्पैलिंग्स ने वो ये होने चाहिए ने, बट वो स्पैलिंग की है ये। कई वर्ड्स साइलेंट होंगे ने जिसका रिजल्ट ये निकलता कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ओके, सो हुण अपना थर्ड आ गया पोजीशन ऑफ आई एंड ई। आई पहला होगा, ई बाद चों आऊगा, या ई पहला होगा, आई बाद चों आऊगा। इत्थे वही वर्ड है रिसीव, RECIEVE, RECEIVE, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਿਸੀਵ, ਰਿਸੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਟੇਕ ਇਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈਸੈਲਫ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵਾਈਲ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਦ ਕਰੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈ ਐਂਡ ਈ। ਬਟ मैं किवें किस तरीके नाल इस वर्ड नूं मैमोराइज किया जदों मैं इसकी प्रैक्टिस की। अज भी जो मैं वीडियो बना रहा, ये वर्ड लिख रहा, मैनूं पता किहड़ा सही है किहड़ा गलत है। ओके, वो क्यों होया, मेरी प्रैक्टिस करके। तां मैं कह रहा ये वर्ड ऑलमोस्ट सारे नूं कन्फ्यूजन होंदी है। अगर तुहानूं भी कन्फ्यूजन लग रही है किहड़ा सही किहड़ा गलत है, जिन्ना टाइम तुसीं प्रैक्टिस नहीं करते, इन्हां च कोई भी वर्ड तुसीं मैमोराइज नहीं कर पाओगे, अपने माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं स्टक कर पाओगे, माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं बिठा पाओगे ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ उस वर्ड ਦੀ प्रैक्टिस नहीं करते 20 to 30 टाइम्स। एक बारी 20 या 30 बारी लिखण ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ नहीं भुलोगे, ये नहीं हैगा जी। उस तो बाद भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡ ਨੇ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਬਾਅਦੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਬਾਅਦੋਂ, ਇਹ ਚ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ RECEIVE ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗਾ while recognizing which is correct or which is incorrect। ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ RECEIPT ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਸਿਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਰਿਸਿਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਿਸੀਟ ਹੈ, ਰਿਸੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ P ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਡੀ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿਦ OR ਐਂਡ ER। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ OR ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ER ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰੈਵਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਡਬਲ L ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਡਬਲ L ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ OR ਐਂਡ ER ਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਾਮਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲੈਟਰ ਤੇ ਡਬਲ ਲੈਟਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟਰੈਵਲਰ, ਟਰੈਵਲਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, DOCTOR, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ DOCTOR। ਸੋ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਵਰਡ ਹੈ ਗੈਦਰ, GATHOR, ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ? ਰੋਂਗ, GATHER, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਡਾਕਟਰ ਗੈਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਗੈਦਰ, ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਦੋਜ਼ ਮਿਸਸਪੈਲਡ ਵਰਡਸ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ। there is not other solution for this, there is not any other alternative for this। okay, so ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਿਫਥ ਕੀ ਹੈ? so this is our next spelling error, writing how you speak। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ 100% ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਵਰਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟਿੰਗ ਹਾਊ ਯੂ ਸਪੀਕ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਟੇਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਨਾਨ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਡ ਹੈ, ਵਰਡ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਵਰਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, MODERN, MODREN, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮਾਡਰਨ, ਮਾਡਰਨ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, MODREN, ਮਾਡਰਨ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹਦੇ ਆ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਨੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਮਾਡਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? MODERN, ਮਾਡਰਨ, ਮਾਡਰਨ, MODERN, ਮਾਡਰਨ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ
ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਲਸੋ ਬਟ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਮੈਟਰਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ 5 ਕਾਮਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ 5 ਕਾਮਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਡਿਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰਸ ਸੋ ਆ ਕਿਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ 5 ਕਾਮਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਫਿਲਿਪਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 3 ਸਟੈਪਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਰੀਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਟਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ 20 to 30 ਟਾਈਮ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਡ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗੇਮਸ ਆਨਲਾਈਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗੇਮਸ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨ ਗੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ 5 ਕਾਮਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰਸ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਵਰਡ ਸਿਮਿਲਰ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਸਾਊਂਡ ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਸੈਪਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਕਸੈਪਟ ਉਸਦੇ ਬਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਬਿਨਾ, ਉਸਦੇ ਬਾਝੋਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬੈਸਟ ਵਿੰਗ ਦਾਸ ਚੈਨਲ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੇ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।